إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nije, bi idhnillahi ta'ala, ke продолжиме со 40 hadisi na Hafidh an-Nawawi rahimahullah i već sme kaj hadisot broj 20. Al-Hadith al-Ishrun, hadisot broj 20. Velit avtorot an-Nawawi rahimahullah, ana bi Mas'udin Uqba ibn Amrin al-Ansari al-Badri رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. V ovaj hadith koji go prenesuvate Abu Mas'ud Uqba ibn Amir al-Ansari al-Badri radijallahu anhu kažuvat deka poslaniko sallallahu alaihi wasallam velit ona što go ima dostignato lugeto od prvoto pekamberstvo je, a to je govorot, ako ne se stramiš, pravi što sakaš. Ako ne se stramiš, pravi što sakaš. Hadis je zaveren vo Sahih al-Bukhari. Velit Imam Uthaymin rahimahullah v objasnovanju na ovaj hadis, во говорот на пекамберот салаллаху алейхи ва селлам инна мимма адрaka an-nas инна мимма значи буквите две тие на арапски мимма што значи нешто што достигнале, значи не све значи туку нешто што достигнале од првото пекамберство, тоа е исто и овој говор, ако не се страмиш, прави што сакаш. Min kelamin nubuwa, znači o zborovite na pekamberite, odnosno na pekamberstvoto. Alaikum salam. Min kelamin nubuwa, znači o zborovite pekamberski, veli Šejh Uthaymin rahimullah, to može da se podrazberit, da se tumači, znači so dve objasnuvanja. Prvoto značenje je da to je od prvoto pekamberstvo koga se isprati Muhammed sallallahu alaihi wasallam kako pekamber. Isto biše, znači ovaj zbor, ako ne se stramiš, pravi što sakaš. A drugo to objasnuvanje, i to je poblisko to veli Šejh Uthaymin rahimullah, to je, znači i od prethodnite pekamberi. Znači oni je pekamberi koji bili i pred Muhammed sallallahu alaihi wasallam isprateni kaj nivnite narodi, bilo znači od tije zborovi što im gi učeli, im gi kažuvali na svoj narod, idh lem testahi fasna ma šit. Znači ako ne se stramiš, pravi što sakaš. Ako ne se stramiš, pravi što sakaš. Isto ovo vrska, znači ako ne se stramiš, idha lem testahi, znači ako ne se stramiš. Ako ne se stramiš, može da ima tuka, znači isto dve značenja. Da se držuvat dve značenja. Jedno što se vraća nazad kaj deluvačot, a drugo to što se vraća nazad kaj deloto. Ako go gledame od agolot, da to podrazbira, znači sprema deluvačot, togaš ke bidi značajnost na ovaj zbor idha lem testahi, ako ne se stramiš, znači pravi što sakaš, togaš ke znači дека ако нема делувач од страм, значи ако имат изгубено страм, тогаш нека прави тој
што сакат. Значи, ако имат изгубено тој страмот, тогаш нека прави тој што сакат. А ако гледаме од вториот агол, а тоа е во врска со делото, тогаш се подразбира, вели Шейх Утемин рахимуллах, ако тоа дело е едно дело што не би требало да има човекот страм, тогаш нека прави и нека не гледа што кажуваат луѓето за него. Значи, гледате, зема сосема друго значеност. Значи, ако гледаме вратено назад кон делото, се објаснува, значи, на овај начин, а тоа е, значи, ако тоа дело не е дело кој требало да има човекот страм, тогаш ти продолжи да го правиш тоа и остави ги што кажуваат луѓето. Например, носење серауил, шалвари што се вика тука кај нас, така? Значи шалвари, луѓето можат кај нас изборат, така? Но ако тоа дело не е дело за страмење, туку така и треби се варат од тебе, тогаш ти продолжи и не ги гледај луѓето што кажуваат и што зборат. Значи ова гледано во врска со делото. Во врска со делото, но Шейх Утемин рахимахуллах вели дека првото е, значи, појасно дека ако тој делувачот нема страм, го има страмот изгубено кај него, тогаш нека прави тој што сакат, нека прави тој што сакат. Во врска со страмот, значи ел-хајау, значи страмот во исламот, како што вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, ел-хајау мин ел-иман. Значи страмот е од иманот. Ел-хајау мин ел-иман, значи страмот, да има човек страм, е од иманот. И како што вели Шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах, дека страмот е внатрешност во човекот која чувствува тој. Значи внатрешност кој тоа после, значи исто се гледа, значи во неговите дела. Исто вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам дека верувањето, иманот е 70 и неколку гранки. Во други хадис 60 и неколку гранки. Најдобрата гранка е зборот ла илаха иллаллах. Најпоследната, значи, гранка е да отстраниш штетните работи од патот, од патеките. И исто една гранка од гранките на иманот ја вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, страмот. Значи страмот е од гранките на иманот. Страмот е од гранките на иманот. Исто вели пегамберот салаллаху алейхи ва саллам, ел-хајау ла јати илла би хајрин. Значи страмот не иде освен со добро. Значи се што е поврзано со страмот е добро, значи е добро. Велит имам Ибн ал-Каим рахимахуллах дека страмот е базата за секое едно добро. Фундаментот за секое едно добро. А ако исчезни страмот од еден човек, тогаш исчезнало сето добро од него. Значи, страмот е, значи, базата на доброто, на секое едно добро. А исчезнувањето на тој страм значи да исчезне сето добро кај тој човек. И затоа велит Фудейл ибн Ијад рахимахуллах, велит се 5 работи, односно 5 знаци дека човекот се најдува во уништување, односно во тажен живот. Прв знак е велит да биде неговото срце скаменето. Скаменување на неговото срце. Втора работа исто да биде, значи, неговото око да се скаменит, да нема, значи, милост во неговите очи.
Исто тоа е знак, значи, од тажен живот. Третиот знак, да човекот да има тажен живот, да има во него малце страм. Значи, замисли нешто нема иш страм. Значи, малце страм е знак да човекот се најдува во лошо стање и во тажен живот. Значи, малу страм, малце. А како е да немаш уопшто? Исто, четврти знак, дека човекот води, односно има тажен живот, големата желба за дуњалокот. Големата желба за дуњалокот. И петтиот знак и последниот е тоа е долгата надеж. Долгата надеж. Долгата надеж во вистина е од шејтанот. Значи, човекот има долга надеж во животот, тоа од шејтанот е. Значи, вистинскиот муслиман се спремуваат и е спреман, значи, секој ден. Алейхи селам рахметуллах. А шејтанот му дава на човекот долга надеж. Зошто? Тој ако е млад, ако е во млади годиња, му вели ти нема потреба сега да се клањаш, нема потреба да постиш, нема потреба за хаџ, нема потреба за умра, нема потреба за садака. Зошто? Сите овие работи ќе ги правиш ти кога ќе остариш. Кога ќе направиш 60, 70, 80 години, тогаш ќе правиш и хаџ, тогаш и ќе постиш, а во вистина тогаш ќе биде изнемоштен. И така, значи, го има ставено во стапица. Затоа, значи, долгиот надеж е од знаците да човекот да има тажен живот. Исто велит Имам Хасан ал-Басри рахимахуллах велит во врска со страмот, велит страмот и гостопримивливоста, да биде гостопримлив човекот. Страмот и гостопримливоста се две својства кај човекот од својствата на добрина. Тие две својства не се најдуваат во еден човек, освен Аллах субханаху ва таала него го креват. Значи неговата позиција му е креват. Што се тие? Прва точка страмот, страм. Втора точка е, значи, гостопримливост. Втора точка гостопримливост. И затоа велит Имам Ибн Каим рахимахуллах, дека срцето толку е јако, значи јачината на срцето да ја забележиш дали имаш јако срце или слабо срце, е колку е пристоен страмот во твоето срце. Значи, колку да имаш ти страм, толку е повеќе и појако твоето срце. А во другата страна, малиот страм, значи мал страм, односно исчезнување на страмот, е знак за умреното срце. Значи, дека срцето е кај него, срцето е за него, значи, е кај него умрено. Затоа што, секогаш, што повеќе страмот е поприсутен во срцето на еден човек, што поживо е тоа срце, велит Имам Ибн Каим рахимахуллах. Значи, сега човек сам треба, значи да си се оценит. Дали си ти човек кој имаш страм или си човек кој нема страм. И како што вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, страмот е две врсти. Две врсти во оној смисол, страм кој човек таке се раѓат, му е даден нема од Аллах субханаху ва таала да биде страмежлија. Да. Значи, таке е роден тој. Го има тоа својство. Е роден да биде страмежлија. Или па, тој не е страмежлија, односно нема страм во себе си, но може да го придобиете. Се придобиват. Но, да го придобиеш тоа својство, треба со себе си да работиш. Со себе си да работиш. Во вистина, значи, ние живееме во едно време
во кое со сите можности и со сите начини се покушуваат и се употребуваат, значи, системи за на детето уште од малечко кога е да му го оттарнат страмот. Да нема страм. Страмота е да имаш страм, лошо својство го рачунат. Лоша особа која има тој во него. Не треба да имаш страм. Да. Значи тие сакаат и затоа систематски уште од мали децата кога се, и затоа исто тој систем е тука за децата да одат на школу, да бидат помешани училниците, машко и женско. Затоа девојче да го изгуби страмот уште од почеток. Да немаат страм таја кога ќе збори со машки. Разбравте сега? Значи да му стани нејзи, нормално, значи seедно зборувањето со машки особи. Но види што велит Аллах субхана ва таала за едната черка од Шуаиб алейхи салату ва салам. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Кога Муса алейхи салату вассалам им даде на телињата на кравите на тие две девојки вода ги напи, кога отидоа тие дома, го известија нивниот татко дека имаше таму еден човек кој нас ни помогна. Шуаиб алейхи салату вассалам испрати една од черките да го повика тој човек за да му ја даде наградата за својата работа. Но кога дојде таја кај него, се страмеше. Аллах субхана ва таала го спомина тоа во Куранот. Темши ала истихјаин. Таја одеше и се страмеше. Што велик Муџахид рахимуллах во тефсирот на овај ајет, дури кладе како перде на лицето нејзино од страм од Муса алейхи салату вассалам. А не денеска таја седнува настал со туџи мажи, си се кикотит, му се плепнуваат и накрај се чудиме од каде овие проблеми. Не, ние сме изгубиле тој страмот, ама почина душе во прво оделение. За ти стани најнормална работа да зборуваш едно девојче со едно машко. Со туџи човек. Овде Муса алейхи салату вассалам е пет од најдобрите посланици. И таја жена дојде и се страмеше од него. Имаше страм од Муса алейхи салату вассалам. Велите Табари рахимуллах, тестахји минху. Таја се страмеше од еден туџи маш. Имаше страм. Значи не беше нешто нормално и седно да си појде да си позбори со него, па си го попрашат како се викат, па да си се разменат имињата, па телефонски бројови, па пријатели на Фејсбук, па пријатели на ова, па ја има како сестра, ја како има како брат, па ние сме заедно пораснати, па ти не знаеш кај нас како бевме. Сето тие работи. Нема вуштамо, тоа е црвена линија. Црвена линија. Ако сакаш да се зачуваш себе си свој и својата фамилија. Ако ја пречекориш та црвена линија, ти си првата жртва. И кога ќе паднеш прва жртва, тогаш никого да не кривиш, освен самиот себе си. Освен самиот себе си. Исто што велит Аллах субхана ва таала. Инна заликум кана ю'зи набија фајестахји минкум. На вистина, некои работи му наштетуваа на пекамберот салаллаху алейхи ва салям, но тој се страмеше од вас да ви го речи тоа. Значи тоа е својство на пекамберите и начело нивно Мухаммед салаллаху алейхи ва салям.
Значи имаше некои работи што на пекамберот салаллаху алейхи ва салам му наштетува. Но сето тоа пекамберот салаллаху алейхи ва салам се страмеше да им го речи тоа. И затоа денеска во нашата денешница, ако некој во некоја ситуација некому му попушти од страм што се страмита, другиот мисли јас го измамив него. Така или не? Исто велит Аллах субхана ва та'ала: "Ва либасу тaqwa залика хаир." Навистина, облеката на таквалок, на богобојазливост, таа е најдобрата облека. Велит Муџахид рахимахуллах: дека тука либасу тaqwa, облеката на таквалокот, на богобојазливоста, се тумачи со страмот. Ел хајау. Се тумачи со страмот. Дека таа е најдобра облека. Дека таа е најдобра облека. Исто велит Имам Ибн Ал-Каим рахимахуллах дека својство на страмот е едно од најдобрите, од највредните, од најогромните карактери, односно карактеристики кај човекот, што има од најголемите и највеќе вредност и придонес за човекот. И тоа е од специфичностите, од специфичните карактеристики на инсанот. Велики Ибн Каим рахимуллах. Ако човекот, ако инсанот го изгуби овој карактерот на страм, тој нема од инсанлокот кај себе си, освен месото, крвта и формата на човек само. Овие се огромни зборови од овај врвен имам Ибн Ал-Каим рахимахуллах. Значи, ако изгубит, велите Имам Ибн Ал-Каим рахимахуллах, ако изгубит карактерот на страмот, нема тој од инсанлокот, освен месото, крвта и формата на човек. И во него, велите Имам Ибн Ал-Каим рахимахуллах, и во него исто немат никакво добро. И во него немат никакво добро. Значи, јасно гледаме дека оваа карактеристика е карактеристика на пекамберите, на богобојазливите, на упатените луѓе. Но, Имам Ибн Баз, рахимуллах, велит, има тука едно мало ограничување во врска со страмот. А тоа е не смеат страмот да биде причина, да човекот да не се прашува за својата вера. Значи да прашува другите. И да не барат разбирање за својата вера. Значи да прашуваат што значи овај ајет, што значи овај хадис, што значи овај говор на сахаба и така натаму. Значи страмот не сме да биде причина. Во ваква ситуација, ако страмот е причина за ти да не прашува за твојата вера, тогаш овај страм забранет. И е страм кој се критикуваш за него. Не е пофален страм. Значи, освен во вакви ситуации, значи, исклучително во вакви ситуации, а во други ситуации, значи, тогаш е страмот пофален и се бара до човекот, значи, за тој со таа карактеристика да ја присвои таа карактеристика. Велит Џарах
الجراح الحكمي رحمه الله velit: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركت الورع. Velit ovaj imam od imamita: jas gi ostaviv grevovite za 40 godinja od stram od Allah Đelešanu. Значи ги оставив гревовите. Кога сакав некогаш, кога пониетував некогаш да направа грев, помислував дека Аллах тогаш ме гледа и се страмев да не ме видит во оние работи кои ги забранил тој и ги оставав. Значи замисли ти сега, сакаш да направиш некоја лоша работа. И замисли ти сега тебе те гледаат луѓето кои ти највеќе ги респектираш. Ке можеш да направиш таа работа? Замисли ти си во една соба или во еден град кој е под камери све. И знаеш дека секој чекор твој се снимат и те гледаат луѓе кои ти ги сакаш и ги респектираш. Дали ќе покушиш да направиш некоја грешка? Никогаш. Не ќе се дозволиш себе си ни мала грешка, а не да направиш некоја кражба, некоја лажба, некоја неморална работа. Така или не? Но што е тогаш со Аллах Джелешано? Што е тогаш со Аллах Субхана ва Таала? Затоа, значи, овај имам, Ел-Джаррах, Ел-Хакеми, тој токму разбрал дека надзорството Аллахово е многу поогромно и поважно е за човекот, од надзорството на луѓето на створенијата. И затоа вели, ги оставив гревовите за 40 години. И потоа достигнав степенот на ел-вара. Ел-вара, велит имам Усаймин рахимахуллах, ел-вар'у, значи, дефиницијата на ел-вар е да оставиш она што ти штети во ахиретот. Значи, секоја на работа што можела да ти наштети во ахиретот, оставаш. А зухдот, е, велит имам Усаймин рахимуллах, да оставиш она што немаш никакво придонесување во ахиретот. Значи, вара е оставање штетни работи. Зухдот е оставање работи кои не ти придонесуваат. Тие можат не ти штетат, ама немаш ти ни придонес. И затоа велит имам Усаймин рахимуллах, гледано од овај агол, е зухдот повисок степен. Но за ти овие степени да ги стигнеш, треба вакво, значи, војување со себе си, да војуваш со себе си. 40 години, вели, ги оставив моите гревови поради страм од Аллах Субхана ва Таала. И затоа велеше нашиот шех во Медина, шех Абдулла Ал-Бухари хафидахуллах, страмот е 3 врста. Страм да имаш од Аллах Субхана ва Таала, страм да имаш од себе си свое и страм да имаш од луѓето. И страм да имаш од луѓето. Од себе си свое велеше шех Абдулла Бухари, како ти да си двајца. Како ти да си двајца, да е некој со тебе те гледа тебе нон-стоп. Така да имаш страм. Кога покушуваш некоја работа да излажиш, да украдиш, да направиш, увек се страмиш. И ја оставаш. Затоа, Рабија ибн Хушейм, од толку што имаше страм, не го креваше неговиот поглед. Што многу луѓе, поради што го чуваше неговиот поглед цело време на земја, мислеа дека ова е слеп. И затоа овја Рабија ибн Хушейм рахимуллах беше еден од учениците на Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан. И затоа кога идеше кај вратата, и тоа беше тоа, велит пренесувачот, 20 години. 20 години идеше тој кај Абдулла ибн Мес'уд радијаллаху ан да учи знаење. И тие, значи, черките или, значи,
заробејгинките што имаше Абдулла ибн Месуд, мислеа дека е слеп и му велеа на Абдулла ибн Месуд, дојде слепиот твој ученик. Значи, дојде слепиот ученикот твој што е слеп. И Абдулла ибн Месуд, ради Аллаху, што знаеше дека тој не е слеп, се насмевуваше само. Зашто знаеше дека тој тоа го прави само од срам, а не дека е слеп. А денеска што прават луѓето? Не остават на улица, освен гледат лево и десно. И угари, и удул, каде да му дојдат? Тоа не е, направат така верниците. Верниците ги спуштаат нивните погледи на земја. Како што се пренесуваат од Суфјан ел-Саури рахимуллах, дека кога излезе за Бајрам намаз, кога излезе за Бајрам, кога се врати назад, го праша неговата сопруга колку луѓе виде, тој рече, ништо не видов повеќе од своите опинци, значи од своите кондури. Само, значи, цело време се пулел во своите кондури. Значи, не го кревал неговиот поглед, да гледат лево, десно, угар, удолу. Туку го чувале погледот, зашто знаеле дека за тој поглед ќе дадат обрачун пред Аллах Джелешану. Тој поглед што ти го дал тебе Аллах Джелешану, за ти да го потребуваш само за халал работи, ако ти го злоупотребиш тој поглед, ќе даваш одговорност на судниот ден. Ќе имаш одговорност на судниот ден пред Аллах субхана ва таала. И затоа после на крај спомнуваат имам Усајмин рахимуллах неколку придонеси од овој хадис, а тоа е, вели шех Усајмин рахимуллах, дека некои работи од претходните уммети, од претходните народи, исто стануваат, односно се пренесуваат до кај нашиот уммет, до умметот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Од тие работи токму овај збор. Значи, пегамберите што биле во претходните уммети, им го кажувале овај збор. Ида лем тестахи фесна ма'шид. Ако не се страмиш, прави што сакаш. Значи, секој народ го пренесувал ова до другиот народ, до другиот така натаму, до народот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. Оние пренесувања од претходните уммети се пренесуваат исто, односно ги разбираме на три начиња. Првиот начин е, вели шех Усајмин рахимуллах, она што е дојдено во Куранот. Значи, Аллах субхана ва таала не известуваат нас, значи, за оние народи кои живееле пред нас. Втор начин, она што ни имат известено, нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И третиот начин, што беше тоа претходно што го напомнавме, значи да го пренесат луѓето колено по колено до народот на Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И вели после шех Усајмин рахимуллах, во врска од претходните известувања, значи од народите кои биле пред нас, нивните известувања, нивните, значи, хабери се поделуваат на три категории. Првата категорија, она исто што ги има нашиот шеријат потврдено дека тоа е коректно и аутентично. Тоа се прифаќа. Значи, било тоа во народот на Муса алейхи салату вассалам, или во народот на Ибрахим алейхи салату вассалам, или во народот на Нух алейхи салату вассалам, и во нашиот шеријат исто токму тоа се потврдува како коректно, како правилно. Значи, тоа, со тоа работиме и го прифаќаме. Втората категорија, да дојде нешто, да се пренеси нешто, но во нашиот шеријат да биде тоа, значи, батил, неважечко. Тоа, значи, се отфрлат. Трета работа, вели шех Усајмин рахимуллах, односно третата категорија, тоа е да нема ништо дојдено во врска за таа работа во нашиот шеријат.
ни нешто што го поддржува тоа, ни нешто што го отфрлат. Тука вели Шейх Утхамин рахимуллах, ако ти дојде тебе нешто, некој ти иде тебе и ти вели ова е во Библијата стоит, во Инџилот. Ова стоит во Теуратот. И сега ние барашуваме алими, врвни алими, и не најдуваме за таа работа ни нешто што отфрлат, ни нешто што поддржуваат. Тогаш се воздржуваме, вели Шейх Утхамин рахимуллах. Во оваа ситуација се воздржуваме. Се може да биде вистина, а ти ја отфрлаш. Или може да биде невистина, а ти ја прифаќаш. Значи, затоа тука, значи, се воздржуваме. Се воздржуваме. И на крај, што спомнува Шейх Утхамин рахимахуллах тука во врска од придонесите, а тоа е дека тука е пробивање против сектата Ел-Џебрија. Ел-Џебрија. Џебрија е една секта кој велат дека човекот нема своја волја. Човекот е принуден во своите дела. Значи, човекот е принуден во своите дела. Нема своја волја тој, своја желба нема. Она што го прави тој, сите дела кои ги прави човекот и зборови кои ги изрекуваат, тој е принуден. Тука за инсанот. Значи, за инсанот тој е принуден. А Ел-Кадарија се тотално во другата страна. Кадарија велат, овие велат Џебрија е принуден, Ел-Кадарија велат немат кадар, нема судбина. Ахлусунна вал џемаа е на среда. Вели Ахлусунна вал џемаа имат кадар, имат судбина, имат одредба и човекот имат исто своја волја. И за ова вели Шейх Утхамин рахимахуллах, кога ти правиш нешто, што да сакаш во животот твој што го правиш? Дали чувствуваш ти некоја принудување? Ти сега што дојде тука сега. Дали чувствуваш некоја те принуди тебе? Си дојде со своја волја, така? Џебрија велат не. Џебрија велат не. Значи, дека човекот е принуден во своите дела и зборови. Што рековме? А во хадисов овде, во хадисов вели пекамберот салаллаху алейхи ва селам, и тука гледаме колку се алимите прецизни, во говорот на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, فَإِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَعْ مَا شِئْتَ. Ако не се срамиш, прави што сакаш. Што сакаш. Значи, што сакаш, дека имаш ти своја волја. Значи, ова е доказ во говорот на пекамберот салаллаху алейхи ва селам, дека човекот има своја желба, своја волја. И дека не е принуден. И човекот не знае предходно што е одредено за него. Значи, не сме човекот да се наслони на неговиот кадар. И вели седнува дома, си седи цел ден дома и вели ова е кадар за мене. Не, ти не знаеш што е за тебе одредено. Кога веќе ќе се случи нешто, тога знаеш дека тоа тебе ти беше одредено, а претходно не знаеш. И токму оние луѓе, како што дојде еден човек кај Омара радијаллаху ан, и сакаше со патом на Џебрија да се извлечи. Дојде еден човек, го фатија крадец кај Омара радијаллаху ан, Омер му одреди да му се спречи драката. Тој беше халифа, беше владар. Тогаш му рече на Омера радијаллаху ан, ја халифа, ова мене ми беше кадар, значи ова ми беше мене судбина. Ја не можев да го избегна ова. Тогаш му рече Омер, исто така и да ти се пресечи драката е кадар. Значи, најде човекот тој да се извлечи. Омера радијаллаху ан. Исто важна точка во оваа работа, во врска со својата волја, вели Шейх Утхамин рахимуллах, оние луѓе кои се бранат или се
значи се бранат и се правдаат, тој зборгубарав, се правдаат со кадар, ќе ги видиш нив во врска со дуњалокот, многу пазливи се. И не велат ова е кадар, туку кога купува некоја кола, е гледат добро, е контролират добро. Кога прави некоја куќа, исто така бара добри мајстори, бара добар материјал и така натаму. Ама кога се работи за верата, тогаш велит ова е кадар. И останува значи мрзлив во неговиот живот. Така што на крај сме на овој хадис и биизниллахи таала во текот на Рамазанот ќе паузираме сега. Понатаке биизниллахи таала после Рамазан ќе продолжиме со дерсовите, но тоа ќе се најавит во одреденото време. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.